الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 24 دسمبر بروز اتوار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ المومنون آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 56 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بیان ہوا تھا، کچھ انبیاء کرام کا ذکر ہوا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوا تھا۔ اب آیت نمبر 51 میں جو آج کی ہمارے زیر بحث آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے میرے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کھاؤ پاکیزہ چیزیں۔ یا ایھا الرسول سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ یہ تمام انبیاء کو خطاب ہوا ہے شب معراج، جب سرکار سارے انبیاء کے سامنے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اس وقت خطاب ہوا جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا، میثاق۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس وقت یہ خطاب فرمایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پیچھے چونکہ سیدہ مریم اور سیدہ عیسیٰ کا ذکر ہوا تو ان کو یہ خطاب فرمایا جا رہا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بھائی یہ سرکار کو اللہ تعالیٰ عزت کے لقب سے پکار رہا ہے۔ جیسے آپ کسی کو تو کہتے ہیں اور کسی کو آپ کہتے ہیں، تو وہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ تسی ہو، اے جی تسی میری گل سنو، اور تو میری گل سن، اے جڑا تسی کیا ہے، کیا وہ چار بندے نے؟ ادب۔ تو اللہ تعالیٰ دس رہا ہے کہ میں حضور نو رسول کہہ کے خطاب کر رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے یہ سارے رسولوں دا رسول ہے۔ ان کو خطاب ہو گیا تو سارے رسولوں کو ہو گیا، کیونکہ یہ سب کے مقتدا پیشوا ہیں۔ آگے آ گیا جی کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں۔ بولو جی کھاؤ پاکیزہ چیزیں۔ تو پاکیزہ چیزوں میں حلال بھی آیا یا نہیں آیا؟ اب آپ بولتے نہیں۔ دیکھیں نا دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ پاکیزہ طیب چیزیں کھاؤ اس رزق سے جو تمہیں عطا فرمایا گیا ہے۔ اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو حرام کھاتے ہیں کسی بھی صورت میں، ان کے لیے بڑی سزائیں ہیں قرآن حدیث میں۔ ایک تو حرام خور کی عبادت ہی قبول نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت منہ پہ مارتا ہے۔ یہ زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ بھی قبول نہیں، یہ صدقہ دے تو صدقہ بھی قبول نہیں۔ تو اب بتائیے کہ حرام کے مرغ و مسلم سے کیا ملا؟ سب کچھ تو اڑ گیا، ہر چیز تو لٹ گئی، پیچھے بچا کیا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل لحم نبت من السحت کانت النار اولی بہ۔ آپ نے فرمایا ہر وہ گوشت جو حرام مال کھانے کے ذریعے سے پیدا ہوا ہو وہ تو جہنم ہی کے لائق ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ یہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے بھائی۔ اچھا، ایک مسلم شریف میں یہ حدیث آ رہی ہے، مشکات میں آ رہی ہے، آپ اس کو بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ میرے سامعین و ناظرین جو سنیں گے وہ بھی ذرا اس پہ بڑی توجہ فرمائیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں ہے۔ اب جب آدمی سفر میں ہو تو ویسے ہی تواضع
आजिज़ी इनकसारी उसके साथ होती है। सफ़र में क्या बादशाही थोड़ी होती है। ये भी एक दुआ के कबूल होने की दलील है कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, ये भी नोट कर लीजिए। फिर वो कह रहा है या रब्बी, ये पुकार भी दुआ की कबूलियत की दलील है। और फिर वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो ये सारी चीज़ें इस लायक हैं कि उसकी दुआ कबूल हो जाए, मगर नहीं होती। क्यों नहीं होती? सरकार फरमाते हैं कि मतअमुहु हरामुन, उसका खाना हराम है, व मशरबुहु हरामुन, और उसका पीना भी हराम है, व मलबसुहु हरामुन, और उसका लिबास भी हराम की कमाई का है, वग़ुज़िया बिल हरामी, और उसकी ग़िज़ा भी हराम है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, अब बताओ कि उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है। तो ये हराम खोरों की बोलो भाई दुआ कबूल है नहीं होती। अब खाना जनाब हलाल भी होना चाहिए और तय्यब भी होना चाहिए। हलाल तो आपको पता है कि हलाल कमाई से हो। तय्यब क्या है कि अगर वो खराब हो गया है तो फिर उसको खाने की जरूरत नहीं है, मकरूह तहरीमी हो गया है, बदबू आ गई है, फेंक दो, ये तय्यब नहीं है। या समझ लो कि बकरी है, ज़बह भी की जा रही है, तो ज़बह से हलाल तो हो गई, मगर वो है चोरी की, तो तय्यब नहीं है। ये बड़ा मसला लोगों को समझ नहीं आता। भाई जो मुर्गी ज़बह कर दी, तकबीर पढ़ के, हलाल तो हो गई, पर जब है चोरी की तो बोलो तय्यब नहीं। मैंने कुछ मुर्गियाँ रखी हुई हैं, और पीछे जहाँ मैं खतीब था वो तो मदरसा भी मेरे पास ही था, वहाँ तो लड़कों ने पड़ोसियों की मुर्गी पकड़ के ले आए और वो मेरी मुर्गियों में डाल दी। उन्होंने समझा भाई ये मुफ्ती साहब की है, तो मैंने घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा ये हमारी मुर्गी नहीं। तो फिर जिनकी थी उनसे रब्ता किया और उनसे कहा कि भाई इस तरह बच्चों ने समझा हमारी मुर्गी है, तो कहने लगे शाह जी हुण तुहाडी हो गई। मैंने कहा अब हलाल है। वो अंडे शंडे बड़ी देती थी तो अंडे भी हलाल हो गए, नहीं तो अंडे भी हराम और बोलो मुर्गी भी, ये मसले हैं। तो तय्यब हलाल भी खाओ और तय्यब भी खाओ, किसी की चोरी करके ना खाओ, छीन के ना खाओ, धोखा दही और फराड से ना खाओ, झूठ बोल करके ना खाओ, वगैरह वगैरह। वअमलू सालिहन, और नेक अमल करो, अच्छे काम करो। अब आप बताइए कि तय्यब ग़िज़ा का जिक्र पहले है और नेक अमलों का जिक्र अगली कमाल की बात है कि इन्नी बिमा तामलून अलीम, बेशक मैं जो अमाल तुम करते हो उनसे खूब खूब वाकिफ हूँ। मैं तुम्हारा अमल देख रहा हूँ कि ये जो 7 किस्म की ग़िज़ाएँ पकी पड़ी हैं ये किस कमाई से है। और तुमने जो तराजुओं के नीचे वो लगा रखे हैं, मैगनेट नहीं, वो क्या होते हैं, मकनाती से मैगनेट लगा रखे हैं, वो अल्लाह नहीं देख रहा। मैंने अहमदाबाद से अंगूर लिए, तो मैंने उसको वैसे ही शक्लें बता देती हैं कि ये किस कैटेगरी का है। मैंने उसको कहा यार तेरा तराजू ठीक है, तो जनाब बोल ही गया ये मैंने बेईमान समझे, मैंने तुझे अपने सिवा तुसी मौलवी किसी ने मुसलमान ही नहीं मनते। मैं क्या यार मैं तो तेन आख्या भी कंडा ठीक है, तो तू मेरा शक दूर कर दे। वो जब तोला तो वो जनाब पहले से ही झुका हुआ था। अब भाई मैं क्या अब बता कहाँ गई तेरी ईमानदारी। तो ये लोगों के हाल हो चुके हैं। इन्नी बिमा तामलून अलीम, मैं तुम्हारे सारे तरीका वारदात देख रहा हूँ। थानों में रिश्वत कैसे चल रही है, तहज्जुद गुजार पुलिस वाला भी रिश्वत लेने से बाज है नहीं आता। रात में लेट आया हूँ यहाँ, मैं मतलब 11 बजे 11:30 बजे पहुँचा हूँ, नाका लगा हुआ था, ओ गड्डियों की लैन, पुलिस वाले मुझे वो मारी टार्च, रोको। तो मैं रोकी तो कहा नहीं इस्लामी भाई जाओ 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 जाओ। तो नाल कहन लगे हुण इहदे कोलों रिश्वत लेना हराम है। वो एक बंदा जिहदे कोल लै सी ना, वो कहंदा ये मौलवी कोलों लेना हराम है, पढ़ो इहनूं भी। मैं ते आयतल कुर्सी पढ़दा निकल आया, मैं क्या इन्हां नूं ते देना भी हराम है ते इन्हां दा खाना भी हराम। तो भाई अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारे सारे अमाल देख रहा हूँ। तुमने एक जमात को निशाना बनाया और उनके बंदे पकड़े सियासी तौर पे और फिर उनसे लाखों रुपया रिश्वत ली, तो अल्लाह नहीं देख रहा। आगे फरमाया व इन्न हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन, और यही तुम्हारा दीन है और वो एक ही है।
تو سارے نبیوں کا دین ایک ہے. بے شک بولو جی، سارے نبیوں کا دین ایک ہے. شریعتیں مختلف ہوتی ہیں، بے شک جیسے ہم سب انسان ہیں. بے شک آپ بولے سارے ہم سب، انسان مگر کسی کا قد بڑا ہے تو کسی کا چھوٹا ہے، یہ اختلاف ہے. کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا گورا ہے، گورا ہے، کسی کی برادری اور ہے، کسی کی برادری اور ہے. مگر ہیں سارے انسان ہیں. تو یہ جو اختلافات ہیں رنگ کے، قد کے، ان سے کوئی انسانیت میں فرق پڑتا نہیں. اصل میں تو سارے دین ایک ہی ہیں، بے شک مگر وہ شریعتیں مختلف ہوتی ہیں. بولو شریعتیں